So in previous class, we discussed about problems on DSBFC, a double sideband full carrier system. So how to calculate the sideband frequencies and how to calculate the total power of the AM wave. And so these are the problems we discussed in last class. Okay. సో ఈ రోజు క్లాస్ లో మనము ఎన్విలోప్ డిటెక్టర్ మీద ప్రాబ్లం చెప్పుకున్నామమ్మా. సో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం. ఓకే, సో మనకి రిపీటెడ్ గా ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్ లో అడిగిన ప్రాబ్లం కంపల్సరీగా ఒక సెట్ లో అనేది రిపీట్ అవుతుంది ప్రాబ్లము. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం ఆన్ ఎన్విలోప్ డిటెక్టర్. సో ఎన్విలోప్ డిటెక్టర్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద డిమోడ్యులేషన్ టెక్నిక్ టు డిటెక్ట్ ద ఒరిజినల్ సిగ్నల్ ఫ్రమ్ ద మాడ్యులేటెడ్ సిగ్నల్. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. The input to an envelope detector is a single tone AM signal. So what is the input to the detector circuit, envelope detector circuit? That is a single tone AM signal. So modulated signal is the input to detector circuit, that is single tone. Single tone means it contains the single frequency component in the modulating signal or in the message signal. So we know that the standard expression for that modulated AM wave is S of t is equal to A into 1 plus mu cos 2 pi FMT into cos 2 pi FCT. So this is a single frequency component in the message signal. So this is input to the envelope detector circuit, where mu is modulation index. It will be constant, and you have to choose that modulation index in between 0 and 1. And for the AM, we know that always a carrier frequency should be very much greater than the message signal frequency. Okay, so this is the given problem. So what we are going to calculate, see here, show that if the detector output is to follow the envelope of S of t, it is required that at any time t naught, 1 by RC should be greater or equal to this one. So you have to prove this one. So what you have to do, you have to prove the detector output is to follow the envelope of the S of t. So it is required that any time t naught, 1 by RC should be greater or equal to 1 by RC should be greater or equal to this one. So you have to prove that one. So we know that the circuit diagram of envelope detector, it contains a simple diode, a resistor and capacitor circuit. And input to this envelope detector is the amplitude modulated wave as input to this one. Okay, so we know that what is the corresponding output. So see from the circuit diagram, what is the output waveform? What is the output waveform? So here you have to draw the output waveform. So this is AM wave. So AM wave is like this. Okay, so this will be the input to detector circuit, envelope detector circuit. Here the diode acts as a clipping device. So it slices the negative portion of this signal because it is connected in the forward direction. It allows only the positive spikes. All right, and after that we have the capacitor at the output. When the diode is forward biased, the capacitor starts charging. So when the signal comes, when we have a pulse, the diode is forward biased. So like that, it will be charging to the peak value. It will be charging to the peak value. So here the voltage across the capacitor is equal to this peak value. And after that, here you may observe the diode is reverse biased because the voltage at this point will be less than at this point. ఓకే, అంటే ఇక్కడున్న వోల్టేజ్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది, ఇక్కడున్న వోల్టేజ్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇన్ దిస్ డ్యూరేషన్. సో ద కెపాసిటర్ డిశ్చార్జెస్.
So this is the discharging, and again the capacitor will be charged during a signal will be present, and after that the capacitor will be discharges. So like that. So these are the output waveform across the capacitor. So this is the output waveform across the capacitor you may observe. So after the diode output, we have only positive pulses at the output. And this is the capacitor waveform. And the dotted line indicates the envelope of the AM wave. So here the dotted line represents the envelope of the AM wave. So here what we are assuming, the time interval between the two consecutive cycles. See here, you may observe. For example, just we are assuming this is the time at t is equal to t naught. Maximum peak, what is the initial time we are considering? That is t naught. And at this peak, so this is one interval. So this is the carrier signal, signal whose amplitude will be changes and the frequency remains constant. So what is the duration here added? That will be 1 by fc, 1 by fc. So that will be added to t naught. So the next consecutive cycle, what is the time here? T naught plus 1 by fc. And initially what we are assuming, the capacitor voltage present at E naught. What is the first peak voltage we are assuming? That is E naught. So these are the basic assumptions. ఏమేమి assume చేసుకోవాలి? కెపాసిటర్ ఎక్కడైతే ఛార్జ్ అవుతుందో పీక్ వాల్యూ, ఆ పీక్ వాల్యూని మనం ఈ నాట్ అని అస్యూమ్ చేసుకుంటున్నాము. ఇనీషియల్ టైమ్ టీ నాట్, అండ్ ఈ ఇంటర్వెల్ ఏంటి మనకి టీ నాట్ ప్లస్ 1 బై ఎఫ్సి. సో 2 కాన్సిక్యూటివ్ సైకిల్స్ దగ్గర మనకి టైం ఇంటర్వెల్ ఏంటి? 1 బై ఎఫ్సి, 1 by fc. So what we are going to assume here, the capacitor discharges from the peak value at t is equal to t naught. So this is the maximum value. From that value it will be discharges. So here we are assuming, the maximum peak voltage E naught is equal to, so here the A naught is equal, E naught is equal to 1 plus mu into cos 2 pi fm into T naught. So because at T is equal to T naught, there exists some voltage. So that is the peak voltage at this point. So at T is equal to T naught, you have to substitute. So what is the voltage at T naught? We are assuming A into 1 plus mu cos omega into T naught. Okay, so and after that, what is the capacitor function? It will be discharges with a time constant of RC. So this is the formula for the discharging time constant. V naught is equal to V into e power minus T by RC. So this is general formula. V naught is equal to V into e power minus T by RC. Here voltage across the capacitor is equal to, ekkadi nunchi discharge avutundi? V ante E naught nunchi discharge avutundi. So E naught into e power minus T by RC. And after that you have to expand this one. E power minus x ante manam ela expand cheyochu? 1 minus x plus x square by 2 factorial minus x cube by 3 factorial. So like that, higher order terms annitni manam neglect chesi only 1 minus x we are choosing. So you have to write 1 minus T by RC instead of exponential term. What you have to substitute? What you have to write here? 1 minus T by RC. So this is the voltage across the capacitor at T is equal to T naught. And the interval between the two successive carrier peaks, what we are assuming, that is 1 by fc. So ikkada chudandi manaki output anedi envelope of am ni follow avvali ante, so this t equal to t naught దగ్గర ఉన్న voltage అనేది ఎలా ఉండాలి? should be less than at t naught plus 1 by fc. అంటే ఇక్కడ ఉన్న voltage అనేది తక్కువగా ఉండాలి ఈ సైకిల్ దగ్గర ఉన్న voltage తో మనం కంపేర్ చేస్తే. ఓకే, సో ఆ కండిషన్ ఆ కండిషన్ ఓకే అయితేనే అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది? మనకి అవుట్పుట్ అనేది ఏఎం వేవ్ యొక్క ఎన్విలోప్ ని ఫాలో అవుతుంది. సో వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ హియర్? ద వోల్టేజ్ ఎట్ టీ నాట్ షుడ్ బి లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ద వోల్టేజ్ ఎట్ టీ నాట్ ప్లస్ 1 by fc. Okay, so depending on that condition, so what we are going to write?
we are calculated the voltage at T naught. What is the voltage at T naught? E naught into 1 minus T by RC. What we are assuming E naught is equal to this one. So this one you have to substitute here. So what is the final voltage at T is equal to T naught? A into 1 plus mu cos omega m T naught into 1 minus T by RC. 1 minus T by RC. So chudandi 1 minus T by RC, instead of T, what we are substituting 1 by FC. T is nothing but 1 by FC. Okay, it should be less than or equal to, ekkada manaki next interval enti T naught plus 1 by FC kada. Okay, so that is also you have to substitute. See here 1 plus mu cos omega m. సో మనం నెక్స్ట్ ఇంటర్వెల్ ఛార్జింగ్ డిశ్చార్జింగ్ చూడట్లేదు. ఫస్ట్ టైం ఎట్ టీ ఈక్వల్ టు టీ నాట్ దగ్గర మాత్రం డిశ్చార్జ్ అవుతుందని తీసుకున్నాము. అండ్ దిస్ ఈజ్ ఎట్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ నాట్ ప్లస్ 1 బై ఎఫ్సి. సో జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ ఎట్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ నాట్ ప్లస్ 1 బై ఎఫ్సి. సో ఇక్కడ మాత్రమే మనం టీ నాట్ ప్లస్ 1 బై ఎఫ్సి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాము. అంటే టీ నాట్ దగ్గర ఉన్న వోల్టేజ్ అనేది షుడ్ బి లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు టీ నాట్ ప్లస్ 1 బై ఎఫ్సి. సో దట్ ఈస్ ద కండిషన్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఆర్హెచ్ఎస్ కన్సిడర్ చేసుకొని ఇక్కడ ఇది ఏ ఫామ్ లో ఉంది? cos ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి. cos ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి అంటే ఏం రాస్తాము? cos ఏ cos బి మైనస్ sin ఏ sin బి. సో అలా మనం ఎక్స్పాండ్ చేస్తాము. ఎక్స్పాండ్ చేసిన తర్వాత వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ వీఆర్ అస్యూమింగ్ ఇనిషియల్లీ? ద క్యారియర్ ఫ్రీక్వెన్సీ షుడ్ బి వెరీ మచ్ గ్రేటర్ దాన్ ద modulating signal frequency. So from this, here you may observe this theta is very much less than 1. So if the theta is very, very small, if theta is very, very small, cos theta is approximately equal to 1 అవుతుంది. అదే sin కనుక అయితే అది approximately theta అవుతుంది. So here omega m by fc ఎక్కడైతే ఉంటుందో that is very, very small. ఎందుకు? క్యారియర్ అనేది హై. సో లో డివైడెడ్ బై వెరీ హై వాల్యూ అంటే దిస్ ఈస్ వెరీ, వెరీ స్మాల్. సో కాస్ థీటా ఈజ్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్ టు 1 అవుతుంది. సైన్ థీటా ఏమో ఈజ్ ఈక్వల్ టు అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్ టు థీటా అవుతుంది. సో దోస్ ఆర్ సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ దిస్ ఈక్వేషన్. సో ఫైనల్లీ ద ఆర్హెచ్ఎస్ టర్మ్ విల్ బి లైక్ దిస్. 1 plus mu cos omega t naught minus mu sin omega t naught into omega m by fc. Okay, and after that you have to substitute this RHS in this equation and expand the LHS terms. సో ఈ 1 క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి అండ్ సేమ్ టర్మ్స్ ని క్యాన్సిల్ చేసాము. సో కంప్లీట్లీ వీ హ్యావ్ ద నెగిటివ్ టర్మ్ ఎట్ LHS అండ్ వీ హ్యావ్ నెగిటివ్ టర్మ్స్ ఎట్ RHS. సో మనకి LHS RHS లో కనుక మనకి నెగిటివ్ సైన్ అనేది వస్తే మనకి ఇక్కడ ఉన్న లెస్ దాన్ అనేది గ్రేటర్ దాన్ గా చేంజ్ అవుతుంది. సో యూ హ్యావ్ టు రైట్ దట్ 1 by RC. ఈ నెగిటివ్ అంటే క్యాన్సిల్ చేసేసి 1 by RC should be greater or equal to this value divided by 1 plus mu cos omega t naught. So this is the expression. ఓకే, సో మనకి ఏఎం యొక్క ఎన్విలోప్ ని ఫాలో అవ్వాలి అంటే అవుట్పుట్ అనేది వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ వీఆర్ అస్యూమింగ్? ద వోల్టేజ్ ఎట్ టీ నాట్ షుడ్ బి లెస్ దాన్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద వోల్టేజ్ ఎట్ టీ నాట్ ప్లస్ 1 by FC. దట్ ఈస్ ఓన్లీ ద కండిషన్. ఓకే, అండ్ రిమైనింగ్ యాజ్ ఈజ్ ఏంటి? మనము కెపాసిటర్ ఫస్ట్ టీ నాట్ దగ్గర టీ నాట్ అనే పాయింట్ దగ్గర ఇక్కడ డిశ్చార్జ్ అవుతుంది. సో వాట్ ఈస్ ద డిశ్చార్జింగ్ టైమ్ కాన్స్టెంట్? V నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు V ఇంటూ e పవర్ మైనస్ టీ బై ఆర్సి. సో మనం పీక్ వాల్యూ E నాట్ అని తీసుకున్నాం కాబట్టి ఆ పాయింట్ దగ్గర నుంచి డిశ్చార్జ్ అవుతుంది. సో యూ హ్యావ్ టు రైట్ VC ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు E నాట్ ఇంటూ e పవర్ మైనస్ టీ బై ఆర్సి. ఓకే, ఈ నాట్ అంటే మనం ఏం తీసుకున్నాం? వోల్టేజ్ A ఇంటూ 1 ప్లస్ మ్యూ కాస్ ఒమేగా టీ నాట్. ఓకే, సో మనకి ఇక్కడ క్యారియర్ యొక్క యాంప్లిట్యూడ్ లో మనకి మెసేజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి సో వీఆర్ కన్సిడరింగ్ ద మెసేజ్ మాడ్యులేటింగ్ టర్మ్ ఓన్లీ, మెసేజ్ సిగ్నల్ టర్మ్ ఓన్లీ. ఓకే, అందుకే క్యారియర్ ని మనం ఇక్కడ తీసేసి ఓన్లీ ఈ టర్మ్ మాత్రమే రాసాము. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఏ. అండ్ బిలో ఏమి ఇచ్చారు మనకి ఇక్కడ మీరు చూడండి. షో దట్ ఇఫ్ ద డిటెక్టర్ అవుట్పుట్ ఈస్ టు ఫాలో ద ఎన్విలోప్ ఎట్ ఆల్ టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ దట్. సో ఏం లేదు, సేమ్ కండిషనే, దీన్ని కొంచెం మనం మోడిఫై చేస్తాము.
ఓకే. సో, మనకి డిటెక్టర్ అవుట్‌పుట్ అనేది ఎన్వలప్‌ని ఫాలో అవ్వాలి ఎవ్రీ ఇన్‌స్టాంట్ ఆఫ్ టైమ్ దగ్గర. సో, అప్పుడు మనం ఏమని ప్రూవ్ చేయాలి? ఇది మాడ్యులేషన్ ఇండెక్స్‌లో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మాడ్యులేషన్ ఇండెక్స్ అండ్ మాడ్యులేటింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీలో రిప్రజెంట్ చేశారు. సో, సేమ్ ఈక్వేషన్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు కన్సిడర్. ఓకే. సో, ఇప్పుడు చూడండి ఇది ఏదైతే ఈక్వేషన్ ఉందో, ఈ ఈక్వేషన్ 1 అని తీసుకున్నాము. ఇక్కడ చూడండి మైనస్ అని ఉంది. ఇక్కడ క్యాన్సిల్ చేసాం కదా! సో, ఈ టర్మ్స్ తీసుకున్నాం. ఇది ఈక్వేషన్ 1. సో, దీన్ని మనం మోడిఫై చేసాం. ఎలా మోడిఫై చేసాము? అక్కడ ఆర్‌సి అన్నారు కదా! ఆర్‌సి ఒక వైపుకొచ్చేలాగా మనం చేంజ్ చేసుకున్నాం. సో, ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మైనస్ ఉంది. ఇక్కడ మైనస్ ఉంది. సో, మనం క్యాన్సిల్ చేసి ఇక్కడ గ్రేటర్ ఆర్ ఈక్వల్ టు వస్తుంది. ఆఫ్టర్ దట్ ఈ టర్మ్ ని మనము RHS సైడ్ తీసుకెళ్ళి మ్యూ కామన్ తీసాము. సో we have finally like this. And after that, here we are going to take the magnitude on both sides. So if we consider the magnitude, so this is in the form of a sin theta minus b cos theta. So square root of a square plus b square you have to write. Okay, and after that I'm applying squaring on both sides. So if you apply squaring on both sides, so you have like this, and finally 1 by RC whole square, 1 by RC. So ఈ టర్మ్ ని తీసుకొచ్చి 1 by RC whole square కామన్ తీస్తే 1 minus mu square should be greater or equal to mu square omega m square. సో ఈ RC టర్మ్ ని తీసుకెళ్ళండి, దీన్ని తీసుకురండి. సో ఫైనల్లీ we have RC should be very much less than or equal to, RC should be less than or equal to square root of 1 minus mu square by mu omega m. సో ఇక్కడ చూడండి మనకి కొన్నిసార్లు ప్రాబ్లంలో మాడ్యులేషన్ ఇండెక్స్ అంటే స్మాల్ m సబ్స్క్రిప్ట్ లో ఏ రాస్తారు, లేదంటే మ్యూ నోటేషన్ యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, సో నోటేషన్స్ ఎలా అయినా తీసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్. ఓకే, సో సేమ్ ప్రాబ్లమే, దీన్ని కొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేసి ఏం చేసాం మనము, మాగ్నిట్యూడ్ తీసుకొని హోల్ స్క్వేర్ అప్లై చేసాం బోత్ సైడ్స్. దట్ ఈస్ ఓన్లీ ద డిఫరెన్స్. ఓకే, సో ఈ ప్రాబ్లం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లము. దీన్ని ప్రీవియస్ పేపర్స్ లో రిపీటెడ్ గా అడిగారు. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ ఏ ప్రాబ్లం, అనదర్ ప్రాబ్లం. సో ఇది కూడా మనకి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ లో అడిగిందేనమ్మా. షో దట్ ద స్కీమ్ షోన్ ఇన్ ఫిగర్, schematic shown in figure 1 can demodulate the AM signal a plus m of t into cos 2 pi of ct. So you have to write the output here. సో ఈ అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది అనేది ఇక్కడ రాయమంటున్నారు. ఓకే, మనకు ఒక డయాగ్రామ్ ఇచ్చారు. ఈ డయాగ్రామ్ లో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇలా ఉంది అంటే దిస్ ఇస్ ద సింబల్ ఆఫ్ మల్టిప్లయర్. సో ఇక్కడ ఇలా క్రాస్ మార్క్ ఉంది అంటే ఇది మల్టిప్లయర్ సింబల్. ఈ మల్టిప్లయర్ కి ఇన్పుట్ ఏంటి, ఒకటి ఏఎం వేవ్ అన్నారు. ఆ ఏఎం వేవ్ ఇక్కడ ఇచ్చారు కదా మనకి. ఓకే, అండ్ అనదర్ ఇన్పుట్ ఈజ్ కాస్ ఒమేగా సిటీ. సో ఇక్కడ అవుట్పుట్ జస్ట్ డి ఆఫ్ టీ అనేది ఒక నొటేషన్ తీసుకుందాము. సో ఈ రెండు ఏమవుతాయి, మల్టిప్లయర్ అవుట్పుట్ డి ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ ఏఎం వేవ్ ఇంటూ కాస్ ఒమేగా సిటీ. ఏఎం వేవ్ ఇచ్చారు కదా, ఏ ప్లస్ ఎం ఆఫ్ టీ ఇంటూ కాస్ 2 పై ఎఫ్ సిటీ. సో దీన్ని కూడా కాస్ ఒమేగా సిటీ అని రాయండి. సో ఫైనల్లీ వీ హ్యావ్ కాస్ స్క్వేర్ ఒమేగా సిటీ. సో కాస్ స్క్వేర్ టీటా అంటే మనకి తెలుసు కదా, ఏంటి కాస్ స్క్వేర్ టీటా అంటే 1 plus cos 2 theta by 2. 1 plus cos 2 theta by 2. So if you substitute and then if you expand, the d of t will be like this. And after that, this will be passed through the low pass filter section. Low pass filter. So low pass filter ఏం చేస్తుంది, మనకి FM అనేది కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ తీసుకుంటే దానికి బిలో ఉన్న ఫ్రీక్వెన్సీస్ ని మాత్రమే అలో చేస్తుంది. ఎఫ్ఎం కి ఎబో ఉన్న ఫ్రీక్వెన్సీస్ అన్నిటిని అటెన్యూయేట్ చేస్తుంది. ఎఫ్ఎం అంటే ఏంటి, మాడ్యులేటింగ్ సిగ్నల్ ఫ్రీక్వెన్సీ. సో ఇక్కడ చూడండి కాస్ 2 ఒమేగా సిటీ, ఒమేగా అనేది క్యారియర్ ఫ్రీక్వెన్సీ, ఒమేగా సి అనేది. సో ఇక్కడ 2 ఒమేగా సి ఉంది. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఆల్వేస్ ద క్యారియర్ ఫ్రీక్వెన్సీ షుడ్ బి వెరీ మచ్ గ్రేటర్ దాన్ ద మాడ్యులేటింగ్ సిగ్నల్ ఫ్రీక్వెన్సీ. సో దీస్ ఆర్ ద higher order frequency terms, high frequency components. These frequency components will be removed if the d of t is passed through the low pass filter. సో లో పాస్ ఫిల్టర్ నుంచి పాస్ అయినప్పుడు మనకి కాంపోనెంట్స్ అన్ని రిమూవ్ అవుతాయి. సో ఫైనల్లీ వాట్ వీ హ్యావ్,
a plus m of t by 2, a plus m of t by 2. So this is the actual output. And generally we have the capacitor that will be connected seriously at the output. Okay, so capacitor clocks the DC component. So what is the DC component? A by 2 is the DC component that will be removed. And finally, what we have? M of t by 2. M of t by 2. So this is the actual output if we have the capacitor which will be connected series at the output. So the DC component also will be removed. And finally, what we have? 1 by 2 into m of t. 1 by 2 into m of t. ఓకే, సో ఇలా కూడా అడుగుతారు మనకి ప్రాబ్లమ్స్. ఇంతకు ముందు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన ప్రాబ్లం అయితే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. సో మనకి డయాగ్రామ్ ఇచ్చి కూడా ఇలా అడగొచ్చు ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి. ఓకే, సో అండ్ నెక్స్ట్ కొన్ని ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ చూద్దాము ఎలా అడిగారు అనేది, వే ఆఫ్ క్వశ్చనింగ్. ఓకే, సో ఇది చూడండి మనకి నవంబర్ 2020లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్ పేపర్. సో ఇక్కడ షార్ట్ ఆన్సర్స్ లో మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే, డ్రా ద బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ అనలాగ్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్. సో we know that what are the blocks which are included in analog communication system. So we have a transducer and we have the transmitter, communication channel, noise, and receiver, and output transducer. So these are the blocks which are included in the communication system. Okay, so a block diagram, just draw the block diagram of analog communication system. And next, see same problem. ఇంతకు ముందు మనం డిస్కస్ చేసాం కదా, షో దట్ ద స్కీమ్ షోన్ ఇన్ ఫిగర్ కెన్ డిమోడ్యులేట్ ద AM సిగ్నల్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్. సో హియర్ ద అవుట్పుట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్. ఓకే, సో సేమ్ ప్రాబ్లం ఇంతకు ముందు డిస్కస్ చేసాం. అండ్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చారు? ఇక్కడ స్కెచ్ ద DSB-SC సిగ్నల్. స్కెచ్ ద DSB-SC సిగ్నల్, సారీ, sketch the AM signal A plus m of t into cos 2 pi FCT. సో ఇది మనకి AM సిగ్నల్. జనరల్ గా మనకి తెలుసు కదా AM సిగ్నల్ ఎలా డ్రా చేస్తాము. సో ఇలా గనక కన్సిడర్ చేసుకుంటే, so we are going to draw like this. So here what we are considering, carrier is sinusoidal and message also sinusoidal. Here the carrier amplitude will be varied with respect to the modulating signal. All right, so here for the periodic message signal with period 2 seconds given by, so ikkada manaki message signal ఏమంటున్నాడు? periodic signal అంటున్నాడు, and duration ఇచ్చాడు period 2 seconds అని ఇచ్చాడు. so here m of t is equal to, so for example ఇది 2 seconds duration, so 0 1 2 seconds దీని time period, and m of t is equal to 1 when the signal lies in between 0 to 1. So 0 to 1 ఉన్నప్పుడు అది ఎంత ఉంటుందని యాంప్లిట్యూడ్ 1 ఉంటుందని ఇచ్చారు, and after that it will be -1, after that it will be -1. so m of t is like this, m of t is like this. okay, so ఏమంటున్నారు? అవుట్పుట్ వేవ్ ఫామ్ డ్రా చేయాలి అంటున్నారు. సో అవుట్పుట్ వేవ్ ఫామ్ ఎలా డ్రా చేస్తాం మనము? ఇక్కడ మనకి క్యారియర్ యొక్క యాంప్లిట్యూడ్ అనేది, సో యూ హ్యావ్ టు డ్రా ద క్యారియర్. సో వీ నో దట్ వాట్ ఈస్ క్యారియర్ హియర్? sinusoidal signal. So that sinusoidal signal will be varied with respect to a message. So with respect to message, so we have the output AM wave is like this, amplitude modulated wave is like this. so ఇక్కడ చూడండి m of t కి కరెస్పాండింగ్ గా మనకి ఏమవుతుంది? మెసేజ్ సిగ్నల్, క్యారియర్ సిగ్నల్ యొక్క యాంప్లిట్యూడ్ అనేది వ్యారీ అవుతూ ఉంటుంది విత్ రెస్పెక్ట్ టు మెసేజ్ సిగ్నల్. సో 0 1 సెకండ్ 2 seconds మనకి ఇక్కడ పీరియడ్ ఇచ్చారు. సో ఇది మనకి ఇలా రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది, ఇది పీరియాడిక్ సిగ్నల్ కాబట్టి. సో వీ హ్యావ్ అవుట్పుట్ వేవ్ ఫార్మ్ ఈజ్ లైక్ దిస్. సో యూ హ్యావ్ టు రిప్రజెంట్ ద ఇన్పుట్ సిగ్నల్ విత్ డాటెడ్ లైన్స్ అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు డ్రా ద అవుట్పుట్ వేవ్ ఫార్మ్. సో డాటెడ్ లైన్ తోటి రిప్రజెంట్ చేసి మీరు అవుట్పుట్ వేవ్ ఫార్మ్ ని డ్రా చేయాలి. సో ఇలా డ్రా చేయాలి.
ఓకే, సో ఇలా డ్రా చేయాలి. సో దిస్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ వేవ్ ఫామ్. సో మనకి ప్రాబ్లమ్ ఎలా అయినా అడగొచ్చు. సో ఇచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ని బట్టి మనము డ్రా చేయాలి. ఓకే, సో ఇది ఒక సెట్ 2020లో అడిగారు. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకో క్వశ్చన్, ఇంకో మోడల్ పేపర్ చూద్దాము. సో ఇది చూడండి, నవంబర్ 2019లో అడిగింది. సో ఇక్కడ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. యాజ్ రిలేటెడ్ టు ఏఎం, వాట్ ఈజ్ ఓవర్ మాడ్యులేషన్ అండ్ వాట్ ఈజ్ అండర్ మాడ్యులేషన్ అండ్ వాట్ ఈజ్ 100% మాడ్యులేషన్? సో ఇవి మనం ఆల్రెడీ థియరిటికల్గా చెప్పుకున్నాము. 100% మాడ్యులేషన్ అంటే, సో ఇక్కడ ఏంటి, డెప్త్ ఆఫ్ మాడ్యులేషన్ ఇండెక్స్ అనేది 100% ఉండాలి. 100% ఎప్పుడు ఉంటుంది? వి నో దట్ ద మాడ్యులేషన్ ఇండెక్స్ mu is equal to AM by AC. If AM is equal to AC, you will get the 100% modulation. So we have the output. So ఇలా ఉంటుంది మనకి 100% మాడ్యులేషన్ అంటే AM, AC రెండు ఈక్వల్ అవుతాయి. So we have A max and A minimum. A minimum will be equal to 0. It touches the 0 line. So then we can say that is 100% modulation. ఓకే, అలా కాకుండా ఇక్కడ చూడండి, ఏఎం అనేది లో వాల్యూ ఉంది, ఏసీ అనేది హై వాల్యూ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ వి అస్యూమ్ లైక్ దిస్, యూ విల్ గెట్ ద 50% మాడ్యులేషన్, 50% మాడ్యులేషన్ ఇండెక్స్. అలా కాకుండా ఏఎం ఎక్కువగా ఏసీ తక్కువగా ఉంది అంటే దట్ విల్ బి కాల్డ్ ఓవర్ మాడ్యులేషన్, ఓవర్ మాడ్యులేషన్. So, and next we have the problem and determine the depth of the modulation. Depth of the modulation ante you have to calculate the modulation index for AM transmitter which radiates 9 kilowatts without modulation. అంటే మనకి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు, క్యారియర్ పవర్ ఇచ్చారు అంతే కదా, కిలోవాట్స్ అంటే పవరే కదా. సో వితౌట్ మాడ్యులేషన్ అంటే దట్ విల్ బి కాల్డ్ క్యారియర్. So what is the carrier power here? The given carrier power is 9 kilowatts. And with the modulation, and after the modulation means after the modulation, what is the total power will be given? The total power of the AM wave is 10.125 kilowatts. 10.125 kilowatts. So what you have to calculate here? Modulation index you have to calculate. We know that the relation between the total power is equal to carrier power into 1 plus mu square by 2. So if you substitute total power and carrier power here, so you may calculate the modulation index of an AM transmitter, of an AM transmitter. Okay, సో ఇలా అడుగుతారు మనకి ప్రాబ్లమ్స్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, డ్రా ద ఎన్విలాప్ డిటెక్టర్ అండ్ ఇలిస్ట్రేట్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ డిటెక్షన్ ఆఫ్ అన్ ఏఎం వేవ్. సో ఎన్విలాప్ డిటెక్టర్ అంటే ఇంతకు ముందు డయాగ్రామ్ చెప్పుకున్నాం కదా, ఆ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాలి. అండ్ ఏఎం వేవ్ ఇన్పుట్ అంటున్నాం కాబట్టి ఏఎం వేవ్ డ్రా చేయాలి. డయోడ్ యొక్క అవుట్పుట్ పాజిటివ్ సైకిల్స్ వస్తాయి, అది డ్రా చేయాలి. అండ్ కెపాసిటర్ ఛార్జింగ్ అండ్ డిశ్చార్జింగ్ డ్రా చేయాలి. ఆఫ్టర్ దట్ యూ హ్యావ్ టు డ్రా ద ఎన్విలాప్ ఆఫ్ ఏఎం వేవ్. సో ఈ వేవ్ ఫార్మ్స్ అన్ని మనం థియరిటికల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. And we have another problem. So ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, an amplitude modulated signal represented in time domain as, అంటే ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు మనకి, ఏఎం వేవ్ ఇచ్చారు. సో ఎలా రిప్రజెంట్ చేశారు, 4 cos 10 cos ఇలా రిప్రజెంట్ చేశారు. అండ్ స్కెచ్ ద స్పెక్ట్రమ్ అండ్ క్యాలిక్యులేట్ ద బ్యాండ్ విడ్త్ అండ్ టోటల్ పవర్. So ikkada an amplitude modulated signal represented in time domain as 4 cos 1800 pi of t, 10 cos 2000 pi of t and 4 cos 2200 pi of t. Okay, so idi AM signal, దీని యొక్క స్పెక్ట్రమ్ డ్రా చేయాలి and calculate the bandwidth and total power you have to calculate. Total power you have to calculate. So దీన్ని మనం ఎలా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి, S of t is equal to 1 plus mu into cos 2 pi fm1t
mu2 into cos 2 pi fm2t. So ala convert chesukovali, because in this amplitude modulated signal we have the number of frequency components which are present in the modulating signal. ఓకే, సో దానివల్ల మనకి ఏమవుతుంది, స్పెక్ట్రమ్ చేంజ్ అవుతుంది. అంటే వీ హ్యావ్ మల్టిపుల్ సైడ్ బ్యాండ్స్ and the total power. So total power depends on the total modulation index mu t. So first you have to calculate the total modulation index mu t. Mu t is equal to square root of mu1 square plus mu2 square plus mu3 square. సో సేమ్ ప్రాబ్లం మనం డిస్కస్ చేసాము ఇంతకు ముందు ప్రీవియస్ క్లాస్లో ఈ ప్రాబ్లం మనం డిస్కస్ చేసాము. సో అదొకసారి చూడండి. ఓకే, సో ఇది 2019లో అడిగారు. అండ్ నెక్స్ట్ we have another previous question paper. సో ఇక్కడ చూడండి, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద నీడ్ ఆఫ్ మాడ్యులేషన్ ఇన్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ విత్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. మనం మాడ్యులేషన్ ఎందుకు చేయాలి, సో వై వి నీడ్ మాడ్యులేషన్ అనేది మనం డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ నేర్చుకున్నాం కదా. టు ఇంక్రీజ్ ద రేంజ్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్, ఇట్ అలౌస్ ద మల్టిప్లెక్సింగ్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్, ఇట్ రెడ్యూసెస్ ద హైట్ ఆఫ్ ద యాంటీనా. సో దీస్ ఆల్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ వై డు వి నీడ్ మాడ్యులేషన్ ఇన్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్. Okay, and next we have another one. Draw and describe an expression for an AM wave and sketch its frequency spectrum. So standard AM wave equation derive cheyatamu and dani yokka frequency spectrum draw cheyatamu, idi theoretical. Okay, and next chudandi, a tone modulated AM signal with modulation index m. ఇంతకు ముందు మనం మాడ్యులేషన్ ఇండెక్స్ అంటే mu అనే రిప్రజెంటేషన్ తీసుకున్నాము, ఇక్కడ m అని తీసుకున్నారు. అండ్ బేస్ బ్యాండ్ సిగ్నల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఒమేగా m, అంటే మాడ్యులేటింగ్ సిగ్నల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఒమేగా m ఇచ్చారు, ఈజ్ డిటెక్టెడ్ యూజింగ్ ఎన్విలోప్ డిటెక్టర్ విచ్ టైమ్ కాన్స్టెంట్ ఈజ్ RC. ఫర్ ఎఫెక్టివ్ మాడ్యులేషన్ షో దట్ 1/RC షుడ్ బి గ్రేటర్ ఆర్ ఈక్వల్ టు దిస్ వన్. సో మనం ఇంతకు ముందు ప్రీవియస్ గా డిస్కస్ చేసిన ప్రాబ్లం యాస్టీస్ గా ఏదైతే మనము డిస్కస్ చేసామో అదే. ఇక్కడ m అంటే మాడ్యులేషన్ ఇండెక్స్. సో మనం మ్యూ అని తీసుకున్నాము, మ్యూ ఒమేగా m డివైడెడ్ బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ మ్యూ స్క్వేర్. అంటే ఎఫెక్టివ్ మాడ్యులేషన్ పెర్ఫార్మ్ అవ్వాలి అంటే మనం చెప్పుకున్నాం కదా, వోల్టేజ్ అట్ టీ నాట్ షుడ్ బి లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ద వోల్టేజ్ అట్ టీ నాట్ ప్లస్ 1/FC ఉండాలి. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ కండిషన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రూవ్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో ఇలా ప్రూవ్ చేయాలి. అండ్ ఇంకొక సెట్, సెకండ్ సెట్ లో ఎలా అడిగారు. సో ఇది కంప్లీట్ గా థియరీ. డిరైవ్ ద టోటల్ పవర్ ఇన్ యాంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేషన్. సో టోటల్ పవర్ డిరైవ్ చేయాలి అన్నారు. సో టోటల్ పవర్ అంటే ఏంటి, సైడ్ బ్యాండ్స్ పవర్ ప్లస్ క్యారియర్ పవర్. సో సైడ్ బ్యాండ్స్ పవర్ అంటే అప్పర్ సైడ్ బ్యాండ్ పవర్ వేయాలి ప్లస్ లోయర్ సైడ్ బ్యాండ్ పవర్ వేయాలి ప్లస్ క్యారియర్ పవర్ వేస్తే మనకి టోటల్ పవర్ అనేది వస్తుంది. సో జస్ట్ మనం 3 steps లో దీన్ని కంప్లీట్ చేయొచ్చు. And next, what do you understand of modulation index? What is its significance? So ఇది మనము థియరిటికల్ గా ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాము. అండ్ డ్రా ద సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ స్విచ్చింగ్ మాడ్యులేటర్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్స్ ఆపరేషన్ ఇన్ డీటెయిల్. స్విచ్చింగ్ మాడ్యులేటర్ అంటే ఇక్కడ మనం డయోడ్ అనేది స్విచ్ లో యాక్ట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఒక స్విచ్చింగ్ డివైస్ తీసుకుంటాము. ఇది జనరేషన్ మెథడ్ అమ్మ, ఏఎం వేవ్ ని జనరేట్ చేసే మెథడ్ స్విచ్చింగ్ మాడ్యులేటర్. And square law modulator also we have 2 methods to generate the AM wave. And we have 2 detection methods, envelope detector and square law detector. So ivi manam theoretical ga already cheppukunnamu. And next so what are the basic constituents of communication system along with a block diagram. So just block diagram draw cheyali. So dantlo main basic elements enti anedi. And next, with a suitable diagram, explain the square law diode modulation method for AM generation. అంటే స్క్వేర్ లా మాడ్యులేటర్ అన్నమాట, మాడ్యులేషన్ మెథడ్ ఫర్ AM జనరేషన్. ఇక్కడ మాడ్యులేషన్ మెథడ్ అడిగాడు అంటే స్క్వేర్ లా మాడ్యులేటర్ అడిగారని. And next we have an amplitude modulated voltage is given by, అంటే S of t ఇచ్చారు. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు, సేమ్ ఏ ఫామ్ లో ఉంది మనకి. S of t is equal to AC into 1 plus mu1 cos 2 pi fm1t, mu2 cos 2 pi fm2t, mu3 cos 2 pi fm3t and so on. సో ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన దాంట్లో
క్యారియర్ యొక్క యాంప్లిట్యూడ్ పీక్ యాంప్లిట్యూడ్ ఇచ్చారు. ఎంత ఇచ్చారు మనకి? 100 volts ఇచ్చారు ఏసీ. అండ్ నెక్స్ట్ μ1 ఇచ్చారు. μ1 ఎంత? 0.4. అండ్ μ2 ఇచ్చారు. μ2 ఎంత? 0.001 విల్ బి గివెన్. అండ్ నెక్స్ట్ మనకి 2πfm1. 2πfm1 అంటే ఇదన్నమాట. సో మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? ఓన్లీ fm1 క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో fm1 ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము? 100/2π వేస్తే మనకి fm1 హెడ్జెస్ లో వస్తుంది. అలానే fm2 క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఇక్కడ ఏమన్నారు? స్టేట్ ఆల్ ఫ్రీక్వెన్సీ కాంపోనెంట్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద వోల్టేజ్ and find the modulation index. So how can we calculate the total modulation index? Square root of μ1 square plus μ2 square వేస్తే మనకి total modulation index వస్తుంది. That is the effective modulation index. And మనకి carrier frequency కూడా ఇచ్చారు కదా, 2πfc is equal to 10⁻⁶. దీని నుంచి మనము fc క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము. ఆ తర్వాత అన్ని ఫ్రీక్వెన్సీ కాంపోనెంట్స్ సైడ్ బ్యాండ్స్ లో fc ప్లస్ fm1, fc ప్లస్ fm2, fc మైనస్ fm1, fc మైనస్ fm2. సో ఇవి జస్ట్ రాస్తాము. అండ్ ఆ సైడ్ బ్యాండ్ ఏవైతే ఉంటాయో సైడ్ బ్యాండ్స్ వాటి యొక్క యాంప్లిట్యూడ్స్ కూడా రాస్తాము. సో సైడ్ బ్యాండ్ యాంప్లిట్యూడ్ ఏంటి మనకి? μac/2. అండ్ క్యారియర్ యాంప్లిట్యూడ్ ఏంటి? ఏసీ. ఓకే, సో ఇలా కూడా అడుగుతారు మనకి ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి. సో అంటే ఇక్కడ చూడండి మనకి మాడ్యులేటింగ్ సిగ్నల్లో నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి. సో మనం టోటల్ మాడ్యులేషన్ ఇండెక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ μ1 స్క్వేర్ ప్లస్ μ2 స్క్వేర్ ప్లస్ μ3 స్క్వేర్ ప్రాబ్లంలో ఎన్ని ఇస్తే వాటిని కన్సిడర్ చేసుకుంటాము. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ fourth set. So list out the few comparisons between time division multiplexing and frequency division multiplexing. So ఇది complete గా theory. And next to derive an expression for the AM wave and sketch its frequency spectrum. So ఇది ఇంతకు ముందు కూడా repeat అయింది. So same question. And draw the circuit diagram of envelope detector and explain its operation along with waveforms. So envelope detector అంటే ఇంత ముందు డయాగ్రామ్ చెప్పుకున్నాం కదా. సో సేమ్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాలి. డయోడ్ AM వేవ్ ఇన్పుట్ ఏమి ఇస్తున్నాము, దానికి డయోడ్ అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది, నెక్స్ట్ కెపాసిటర్ అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది. సో ఆ వేవ్ ఫార్మ్స్ డ్రా చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇలా అడుగుతారు మనకి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్ లో. థియరీ ఉన్నాయి, ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఇంకొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాము. ఫస్ట్ యూనిట్ మీద కంప్లీట్ గా ప్రాబ్లమ్స్ కూడా కంప్లీట్ అవుతాయి నెక్స్ట్ క్లాస్ లో. ఆ తర్వాత సెకండ్ యూనిట్ లో ప్రాబ్లమ్స్ మనం డిస్కస్ చేద్దాం.